ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಯಾವ ಪಾಠ? ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 4, ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. So by this time you all know who is Sarvepalli Radhakrishna. In his remembrance, in his memory, we do celebrate Teachers' Day. Correct? So avare Sarvepalli Radhakrishna, a great teacher that we have seen, the world has seen in that era. Okay? So idanna navu ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So we'll start with this lesson. So I don't read that Pravesha, so I'll just leave it there and I'll come to the lesson directly. Please take out your textbook, use your phones, stick your pencils, underline the words which is difficult for you, and if I tell the meaning for it, please note down the meaning. If in case if I miss out any words, the meanings for those words, please write it down in the notes, take a picture of it and send an email to me at yashasvikannadavani@gmail.com so that I can give you the meanings in English. Okay, we'll start with the lesson. It's a little big lesson. I'll try if I can complete in one video. If it cannot be completed in one video, then I'll be doing 2 videos. Fine, we'll start with the lesson. ನೀವೊಬ್ಬರೇ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಂಡು ವರ್ತಿಸಿದವರು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದ ಒನ್ ಹೂ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೀ ವೆಲ್. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಯು ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನನಗೆ ಇದು ದುಃಖ ನೀಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ದುಃಖ, ಸ್ಯಾಡ್. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಲಾಂಗ್. ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಸ್ಟಾಲಿನ್, he told these words to Radhakrishna when he was doing a farewell for Dr. Sarvepalli Radhakrishna. Okay, underline this. This might be asked in your exams. What did the Stalin told to ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಶೋಕನು ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ಅನಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯನಾದಂತೆ ನೀವೂ ಆಗುವಿರಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರೆನೌನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅಶೋಕ who has done the Kalinga war. Okay, you remember the Kalinga war and Ashoka? Yes, Ashoka Kalinga war ಆದಮೇಲೆ Ashoka become a very great human being. So similarly like that, even you will become a great human being ಅಂತ Radhakrishna he had told to Stalin. So ಇದನ್ನ Stalin will recall on the stage in his farewell speech. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ. In every religion the truth is there is only one truth. ಏನದು ಟ್ರೂತ್? ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮವು ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆಯು ಅರಿವಾಗುವುದೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಇಸ್, whichever the religion is, whatever the religion is, you treat the religion and treat the values properly. Now values na ನಂಬಬೇಕು. We have to believe in the values and ಏನಂದ್ರೆ be good, do good, tell the truth. So if you follow all these things, these are the things which is there in all the religion. So when you follow these things, there is no religion that you will be harming those religion. So if you are from this religion, you are not bad. You are from this religion, so you are bad. So there is nothing like that, like a religion. Every religion is a good religion. The only thing is, we human beings, we don't follow it properly and we put the blame on the religion and the God and everything. Okay, so ಇದನ್ನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ had showcased this quality.
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ ತಪದ ಫಲವಾಗಿ ಯುಗದ ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆನಿಸಿದರು. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಿದ್ವತ್ತಿಂದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ he became a very expertise and a very great renowned and influential, okay, the influenced person, the one who could leave his influence on other person. So there are role model for us, there are inspiration for us, okay. So Sarvepalli Radhakrishna was another inspiration for most of the people. So he was such a great personality. This is all about the first stanza. First stanza dalli what and all the information we have. The Adhyaksha Stalin, he has spoken about the Radhakrishna. Then there is about the religion. Then there is about the what kind of a person was the Radhakrishna was given here. We'll go to the second. Secondly, it's a very small stanza. Radhakrishnan avaru, where was he born anta ide, and his amma ಹೆಸರು ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸೀಮಾಂಧ್ರ, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀಮಾಂಧ್ರ, ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಓಕೆ, ಈ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್, ತಿರುತ್ತಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವಿಲೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತಿರುತ್ತಣಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1888, 1888 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5th, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ, ಓಕೆ, ಜನಿಸಿದರು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ, ಓಕೆ, ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರಿನೌಂಡ್ ಟೀಚರ್. ತಂದೆ ಹೆಸರು ವೀರಸ್ವಾಮಿ, ತಾಯಿ ಸೀತಮ್ಮ, ಮುತ್ತಜ್ಜ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಆಂಧ್ರದ ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುತ್ತಣಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ವೀರಸ್ವಾಮಿ, ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೀತಮ್ಮ, ಹಿಸ್ ಮುತ್ತಜ್ಜ, ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಫಾದರ್, ಓಕೆ, he had come and he had stayed in Tiruttani. Patni Shivakamu, the wife name is Shivakamu, which is also called Padma. Radhakrishnan ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು. Wife, she had helped Radhakrishna. This is about the second stanza, okay. Third stanza ಬರೋಣ. ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು? ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಪ್ಪ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. he didn't wanted the son to study in an English medium. ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶಿ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಸೊ he wanted to teach the Sanskrit, which was like a ದೇಶಿ ಭಾಷೆ, ಓಕೆ, ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ. Sanskrit is a root for most of the Indian languages, which is being taken the words from the, even though there are many languages which is older than Sanskrit, Sanskrit is a base language for all the languages ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. They have taken a grammar, even for ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ, okay. Only for Tamil they have less influence of a Sanskrit. It's a very old language, oldest language Tamil is, okay. ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಆಸೆ, ವಿಶ್, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅನಂತರ ಲೇಟರ್ ತಿರುಪತಿಯ ಹರ್ಮನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಮಿಷನರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಲೇಟರ್ ಹಿ ಜಾಯಿನ್ ದಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಹರ್ಮನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಮಿಷನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಎನ್ರೋಲ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ವೂಡ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದೆನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಲೇಜ್? ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ವೂಡ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ BA ಪೂರ್ವದ, ಓಕೆ, BA ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ ಕಲಾ ಪದವಿ, ಕಲಾ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ that ಮಿಷನರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಸ್ತಿನ ತರಬೇತಿಯಿಂದ, because of that he was studied in a missionary school, that they will be very strict. Because of that strictness ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ವಾಲಿತು. ಸ್ಲೋಲಿ he started moving his concentration towards the education, okay. ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಚುರುಕಾಯಿತು. he started to grasp the things and started learning very fast. his memory started increasing. See, there is no rule that since just because till 10th you are not reading good, so you don't read or you don't do well in your life complete again. There is no rule like that. It's all comes at little late stage for few people. Just you have to wait for your time. Just make sure that you are good in something and just do that. Keep that things with you. Maybe you are good in painting,
Somebody will be good in maths, somebody will be good in science, somebody will be good in literature, somebody will be good in the music. Continue that passion. Just don't stick on to your books all the time. Do something apart from your books also, which is very much required for your life. Continue your passion, your dream, including with your school education, which is very, very important, really important. Okay. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಗುರಿಯ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ he realized what is the use of the student life, what is the importance of student life. Student life is the only life which is never ever you can get it back. Enjoy your life with your friends, with your teacher, everything, every bit of it, you have to enjoy it. Again, we won't get it back. See, if I want now, I don't get it back. Okay, I'll get to the lesson. ಶಿಸ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯಗಳೊಡನೆ, ಶಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಡಿಗ್ನಿಟಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಗತೊಡಗಿದರು. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಅಂದಿನ ಮದ್ರಾಸಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ BA ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿದರಲ್ಲದೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ BA ಪೂರ್ವ, the pre-BA in art. Okay, before BA ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, before getting a BA degree, he has to get the other preliminary BA. Okay, ಆಯಿತು. Later he joined a Christian college to get the BA degree. ಅಲ್ಲದೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎನಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಸೊ his subject was ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ. He became a first person. He became a ಏನಂತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ಇವರು ಕಿರಿಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. He had also had the house responsibility on him. So he used to take the tuitions for all the children, the younger to him, and he used to make out some money from that. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸಲಾಗದ ತೊಡಕೆಂದು ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ. He didn't think ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಸೊ he didn't find this as a very difficult to solve it. ಬಡತನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ MA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. He also secured MA in ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಸಹಾಯಕ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್? ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉಪಸಹಾಯಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್. ಅನಂತರ ಮದ್ರಾಸಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್, ಲೇಟರ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಸೈಯದ್ ಪೇಟೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಆಂಧ್ರದ ಅನಂತಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದೆನ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಹಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್, ಸೈಯದ್ ಪೇಟೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಆಂಧ್ರದ ಅನಂತಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಿ ವರ್ಕ್ಡ್. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಪಂಡಿತರಿಂದ ಕಲಿತರಲ್ಲದೆ, ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ಡ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಪಂಡಿತ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಂದ ಕಲಿತ್ಕೊತಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಮೆಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ರೋಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್, ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದೂ ಇಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ, ದೆಹಲಿ, ಬನಾರಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲಪತಿ ಅಂದರೆ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್.
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಬೋಧನಾ ಶೈಲಿ, ನಿರರ್ಗಳತೆ, ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭುತ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೋಧನಾ ಶೈಲಿ, ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳತೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ನೋ ಏನಂತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ information. He will be having a good amount of information because of the good amount of knowledge. That is the beauty of the Dr. Sarvepalli Radhakrishna teaching style. Because of this teaching, the students were very much attracted towards the Dr. Sarvepalli Radhakrishna teacher. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೆಂದರೆ ಅವಾಗ ಕಳಚಿ ಏರು ಜೌವ್ವನದ ಯುವಕರಂತೆ ಹಾಸ್ಯ ವಿನೋದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಟೀಚರ್, even though he was doing a serious topic, immediately he will jump into some humor things, he will do a humor in between the topic, and he was so, this means the teacher was not only just because he had a good amount of a knowledge, he didn't behave very strict with the children or the students. He was very good with the students, with the humor, and also very strict too. ಶಿಕ್ಷಕನೊಬ್ಬ ಗೌರವವನ್ನು ಬೋಧನೆಯಿಂದಲೇ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸೌಜನ್ಯ, ಸ್ನೇಹಶೀಲತೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ದ ಟೀಚರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ the attraction towards the teacher when it grows, or when do we build that attraction or the attachment with the teacher is all about one, the teaching methodology, and another one is how the teacher behave with us. Maybe the teacher will be very strict with us, but they will be very they show a good gestures, like give a smile for us and say good morning to you. All these gestures will make us to get attracted to the teacher. So this helps the teacher to build their dignity, build their build their I'll just go out of the words most of the time. Okay, they become very polite, and it build their quality of the teacher. Okay, how good the teacher is. It's all include all these points. These are the one which make a teacher a great teacher. Okay, being a polite with knowledge, and you being a very good with the students, you have a good relationship with the students and a co-fellow teachers. All these things will make a teacher as a great teacher ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Next we'll go to the next paragraph. ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವೈಭವದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಯಾವ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೂ ದೊರೆತಿರಲಾರದು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಏನಂತಾರೆ, he was supposed to go to ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರು, ಆ್ಯಂಡ್ he was working in a ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ his ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ how was his farewell ಅಂದರೆ, it was not less than like any king. He had got this kind of a treatment. Such a big and a great farewell was given to Dr. Sarvepalli Radhakrishna before he leaves the Mysore University. ಅಂದಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೈಭವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಗುರುಪ್ರೇಮ. It was more than like a celebration or a grand decoration. ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ it was all about the student. They had the love towards the teacher. It's all about the teacher's love that the student had. ಗುರು ಪ್ರೇಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮದ ಚಿಲುಮೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಿತು. The students were very happy and they had such a devotion towards the teacher. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ, there is a college called ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಟು ಟೇಕ್ ದಮ್, ಸಾರೋಟಿಗೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಸಾರೋಟು ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇದು ಚಾರಿಯಟ್ ಇದೆ. ಚಾರಿಯಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೈ ಅ ಹಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರಿಯಟ್ಗೆ ಹಾರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ the students, they pulled the teacher, they made the teacher to sit in the chariot, and the students, they pulled from Maharaja College to railway station ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು.
ಸ್ವತಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಳೆದೊಯ್ದರು. ಸ್ವತಃ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಪುಲ್ಡ್ ಇಟ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರಿಗಾಗಿ ಕಾದರಿಸಿದ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಒರಗುದಿಂಬು ಮತ್ತು ರತ್ನಗಂಬಳಿಯನ್ನು ಹಾಸಿ ಮಲಗುವ ಸೀಟನ್ನು, ನೆಲವನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಂತೆ ಮಾಡಿ ದೈವ ಮಂದಿರವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಚಾರಿಯಟ್, ಇವನ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್. The place where the seat was allocated to Dr. Sarvepalli Radhakrishna, the place was completely decorated with a good ಏನಂತಾರೆ ಪಿಲ್ಲೋ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ದ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟಿಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಆ ದಿನ ಭಾವೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಅತ್ತರು. ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಕ್ರೈಡ್. ವೆನ್ ಯು ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್, ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೈಡ್ when I just left out my school, and or when I just missed my teachers. Even I have cried in my life. Those are the beautiful memories which is really difficult for you to get back. Now also, if I remember the teachers that I had got, the beautiful teachers, without them I would have not been here, and I would have not been taught you Kannada. Nothing would have been done in a right way. So all respect to the teachers. Everything that in this stage I am here, it's all because of my teachers. The teachers are not less than a God. That's what I believe in, and I do the same respect, go with the same respect. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ರೈಡ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೋರಿದ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತಂದಿತು. ಈವನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ he started crying because of this so much of a love that students showed to him. Next paragraph, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ. Okay, we have two more paragraph, so I'll just stop it here. We'll go with the one more part of this so that it will be easy for you to understand. So we have stopped where the Sarvepalli Radhakrishna was taken to the railway station. The second part I'll upload later. You just go through this. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, or write a mail to me at yashasvikannadavani@gmail.com for any words if I have not told you the meanings in English. Okay, thank you so much. Please wait for the second part ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, thank you so much, and don't forget to share this with your friends. Maybe your friends are waiting for this lesson. There was a delay in working on this video. I'm really sorry about that. Okay, thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.